Okay, let's pray. Loving Heavenly Father, as we move into this chapter 4 and 5, Father God, be with us when we talk about things which we do not um, comprehend, maybe. We cannot visualize. Be with us, Father, so let no wrong understanding, no wrong theologies or doctrines or pictures overtake us, no unnecessary understandings or no minor item overtake our conversation, Father God. Be with us while we dwell on your word. May only the most necessary, what you intended for us to focus on, be in our hearts and minds, Father. May it bring us awe and wonder. May it humble us so that we can glorify your name, Father, more effectively. We can be better tools in your hands, Father God. Be with us. Help us to realize our mistakes and sins which we have. Help us to be in control of it, Father God, with in your help. And lead us on, Father God, to know and learn your word more effectively. In Jesus' wonderful name I ask. Amen. Amen. So, doing a quick recap of what we did yesterday. So, Revelation chapter 4 போறோம். So if you bring to your mind Revelation 1:19, the verse reads, write the things which you have seen, the things which are, and the things which will take place after this என்றத பார்த்தோம். So and the past, present, future, John கிட்ட God is telling to write down, and that's what we noted down, right? So the verse last and the term after this take place after this அதுதான் அந்த மெட்டடாட்டான்ட்டு ஒரு Greek term. So that becomes acts like a hinge ஒரு pivot point மாதிரி, பிகாஸ் இது வரைக்கும் பார்த்தது இப்போ உள்ள ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன்லாம் ஜான் எழுதிட்டு இந்த ஆஃப்டர் திஸ்ன்ற போர்ஷனை எழுதணும்ல, தட் இஸ் ஃபியூச்சர்ன்ற ஏரியா போர்ஷனை எழுதணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெவலேஷன் 4:1 ஸ்டார்ட்ஸ் வித் தட் சென்டென்ஸ், ரைட்? ஆர் ரதர் when the angel tells, come up here and I'll show you things which must take place after this, அந்த அதே மெட்டடாட்டா சேம் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணனால we can arrive at the conclusion that எது past, எது present, எது futureன்றத we can understand. Okay, things which you have seen, things which are, things which will take place, அந்த understanding. So I did it in a drawing form. So if நம்மளோட regular timeline, so Jesus coming, Pentecost happening, on the timeline John was there, John was present. So let us see John's timeline. So what is now, what is happening? Revelation எழுதும்போது what is the situation? John is in Patmos. He's around 90 years old, somewhere in that age. He has seen Jesus' vision and he is writing down. Yeah. So we can consider all of this as his past. Okay. So what is present? Our and the 7 letters எழுதுறாருல, so the church is present. Our timeல இருக்கிற churches. So which he is writing, but it so happens that those letters are valid for all the church age. So நம்மெல்லாம் church ageல இருக்கிறோம். So it all becomes present. I hope I'm making sense. Okay. So when he is writing, it is his present tense. In reality, it is now. Okay. ஓகே. ஸோ இதுக்கு அப்புறம் அந்த சர்ச் ஏஜுக்கு அப்புறம் நடக்கிறது அதான் அந்த மெட்டடாட்டா. ஓகே. ஸோ இந்த சர்ச் ஏஜுக்கு அப்புறம் நடக்கிறது தான் சாப்டர் 4:1 தான் வாசிக்கிறோம். இனிமேல் நடக்க வேண்டிய காரியங்கள் என்னென்னா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏஞ்சல். ஸோ தட் மீன்ஸ் இந்த சர்ச் காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நடக்க வேண்டியது என்னென்னா, ரைட்? ஸோ தெர் இஸ் லைக் தட் கமா தேர், லைக் ஆர் தெர் இஸ் அ பாஸ் பிட்வீன் சாப்டர் 3 எண்டிங் அண்ட் சாப்டர் 4 பிகினிங். அந்த டைம் பீரியட் வந்து is like is a large timeline. ஜானோட லைஃப் டைமுக்கு தாண்டின timeline.
I hope it makes sense. Now it is the future. So 4 la irundhu it is going to be future. So this is the metadata. Okay. So once that is clear, it will help in understanding a lot more. Okay. Okay. அது ஒண்ணு. So another point in between, we believe the church is taken up in rapture. Bible பைபிள்ல raptureன்ற வேர்ட் இருக்கு, caught upன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு, பட் தட் கான்செப்ட் ரொம்ப கிளியரா ஓப்பனா it is not written very openly, but you can arrive a lot of conclusions from many verses. Number one. Number two, நம்ம Revelation படிக்கிறனால I'm saying this. Number two, we will notice the presence of church and believers in heaven. 4ல இருந்து படிக்கும்போது you will notice the saints are in heaven. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ட்ரிபுலேஷன் இனிமேல் தான் நடக்க போகுது, ஆனா saints are already in heavenன்றனால அது இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி. ஓகே, ராப்சர் வந்து 3க்கும் 4ம் சாப்டருக்கு நடுவில் நடந்துருது. தட் இஸ் வை ஜான் இஸ் ஏபிள் டு see the saints in heaven அப்படின்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, சரி, அது ஒன்று மனசில் வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் தட் வில் ஹேப்பன், that I may just talk about it as we go along. இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து for you all to rememberன்னு சொன்னது, a door in heaven is being opened ன்னு வந்துட்டு John is being taken up in spirit. And so obviously these are things which human eyes have not seen. So தெரியாத காரியங்கள். இப்போ ஜானுக்கே என்னன்னு விளங்காத ஒரு காரியத்தை கண்ணால பார்த்துட்டு அதை பார்க்காத ஹியூமன்ஸ்க்கு லெட்டர் எழுதணும். ஸோ யூ கேன் இமேஜின் ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ். அதனால் நான் படங்கள் போடுவேன். படங்கள் எல்லாம் எய்தர் சம்படிஸ் இமேஜினேஷன், சம் ஹியூமன் இமேஜினேஷன், ஆர் ஏஐ. இப்போ நிறைய ஏஐயோட ஆர்ட் இருக்குது. ஸோ இட் கேன் பி அன் ஒர்க் ஆஃப் ஏஐ. டேக் இட் வித் அ பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட், லாட் ஆஃப் சால்ட். ஓகே, ஸோ டோன்ட் கோ பை இட். நான் வந்து அது சும்மா ஒரு வசதியா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. சம் பிளேசஸ் ஐ வில் அவாய்ட் ஷோயிங் த பிக்சர். ஓகே, ரொம்ப அக்யூரேட் கிடையாது. Okay, so let's get into it. Also, I mean, just another point to note, எப்பெல்லாம் ஹெவன் பத்தி டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்கோ அங்கே நிறைய அந்த லைக்னஸ்ன்னு இருக்கும், ஆர் ஆஸ். ஸோ தீஸ் ஆல் ஜஸ்ட் மீன் ஹியூமனுக்கு விளங்குன அது மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ நிறைய திங்ஸ் ஐ திங்க் வி டோன்ட் ஈவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ உலகத்தில் இல்லாத எலிமெண்ட்ஸாக இருக்கலாம்ல, எலிமெண்ட் ஆஸ் இன் பீரியாடிக் டேபிள் எலிமெண்ட்ஸ்னு இருக்கும்ல. ஸோ அது இல்லாத எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கலாமே ஹெவன்ல. இட் இஸ் பாசிபிள், ரைட்? காட் பீயிங் த கிரியேட்டர், or multi-dimensional, which I keep repeating. So yeah, there are so many things which human mind cannot understand. So it's probably there. Fine. Coming to Revelation 4, you can just run your eyes through. It is God's throne room. I'm assuming everyone knows that. So previous mentions of God's throne room irukku Bible. So there is Isaiah 6, 1 to 3, Ezekiel. நான் வெறும் throne room எடுத்திருக்கேன். Obviously connected to the throne room, there are more visions for all of these people. But right now, on the chapter 4ல இருக்கிற throne and its surroundings describe பண்ற portions மட்டும் I'm focusing on. All right. So it is Isaiah 6, Ezekiel 1, Daniel 7. அப்புறம் மோசஸ் டைம்ல கூட கொஞ்சம் ஒரு குட்டி போர்ஷன் இருக்கு. I'm going to try and look at all of that. All right. I also wanted to add Ezekiel 1லயும் இருக்கு, chapter 10லயும் கொஞ்சம் இருக்கு. And I'm sure there are more. என் புத்திக்கு இப்போதைக்கு தெரிஞ்சது இவ்வளவுதான். Okay. Isaiah 6ல தெரிஞ்சு, I think most of us know about this. God is in his throne room. Isaiah 6ல இருக்கிறது. His train is filling the temple. His glory is filling the temple. God is sitting on it. And seraphim are near God. இல்ல, பக்கத்துல இருக்கிறது seraphim.
So seraphim are living creatures or celestial beings who have 6 wings. Who have 6 wings, and the 6 wings are described பண்ணிருக்கு how 2 wings cover the face, 2 wings cover the feet, and 2 are used for moving அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. And they are the ones who are saying holy 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 is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory சொல்றது holy 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 சொல்றதும் seraphim தான். So quick look at this portion gives us this idea. Please, please, please keep your Bibles open, keep reading it. That is the only way to அண்டர்ஸ்டாண்ட் கூட நம்மளால பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு ஆல்ரெடி நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஐ டோன்ட் திங்க் வி கேன் எவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் கொஞ்சமாவது தப்பாயிராம ஓரளவுக்கு இருக்கிறதுக்காக இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். Okay, so this picture is kind of what Ezekiel's chapter 1 talks about. So it talks about ஒரு whirlwindல இருந்து ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகி வர்ற மாதிரி ஒரு யூனிட். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வாட் he sees, and he sees this as a throne in which God is sitting, and something like the seraphim, but here he calls them cherubim, and they are with 4 wings. They are 4 creatures, 4 faces. They sound like lightning madri. They move also like that. Bright fiery legs. They move straight. Sideல போக மாட்டாங்க, ஸ்ட்ரைட்டா போவாங்க. இவங்க கூட தான் accompanying wheels இருக்கு இந்த cherubim கூட. And all around it looks like crystal and sapphire and rainbow around the throne. And நமக்கு around this I was explaining yesterday. Around we I don't know, this particular artist has drawn the rainbow just like how the rainbow looks like. But aroundனா அது எப்படினாலும் இருக்கலாம்ல, வெர்டிக்கலாவும் இருக்கலாம், ஹரிசாண்டலாவும் இருக்கலாம். We don't know, right? See, அந்த மாதிரி தான் சொன்னேன். We cannot visualize. So this is a kind of a picture from Daniel chapter 7, couple of verses. He says, I watched till thrones were put in the place. Ancient of days was seated. His garment is white as snow. Hair is like pure wool. And the throne was like a fiery flame. Now the throne is having wheels. That is also having burning fire. Fiery stream is issued from the throne, and it flows in front of them. 1,000 and thousands are ministering to him. 10,000 are standing in front of him, and so on and so forth. So once again, it is this kind of imagery. Right? Okay. Oh, this is the Moses thing, which I don't know, it's like a bonus round, so I like this. So Moses வந்து Mount Sinai, I think you will remember, நீங்க அந்த செஷன்ல இருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஐரன் ஆண்டி. So Moses, Mount Sinai, getting the 10 commandments time, அந்த period of timeல நடக்கிற காரியம். ஓகேயா? At the foot of Mount. அப்பதான் ஆரன்ட்டு சொல்லிட்டு he is going up along with 70 elders of Israel. போகும்போது it seems they went to commune with God. Okay, so on the communing with God timeல அவங்க பார்த்த காட்சி எப்படி இருந்ததுன்னா, it's like they saw God of Israel. They didn't actually see it, right? So they didn't see God himself, but maybe some representation. Maybe they saw Jesus. I don't know. So under his feet, as it were, a paved work of sapphire stone, and it was like the heavens. Okay, so interesting, right? So it's just interesting. And when we are looking at that portion, you will see the same thing repeated everywhere. All right, so now let us come to Revelation 4. Okay. Okay, all right. Revelation 4, வாசிச்சிடலாமா?
எடுத்து கையில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஐ வாண்ட் யூ டு நான் நான் சம்மரைஸ் பண்ணுறத நீங்கள் நோட் பண்ணுற காலம் கிடையாது இது. நவ் ஐ கேன் பி டோட்டலி ராங் இல்லை என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ ப்ளீஸ் கரெக்ட் மீ இஃப் காட் இஸ் டாக்கிங் டு யூ அண்ட் யூ ஹாவ் ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். தயவுசெய்து கட்டாயம் ஷேர் பண்ணுங்க. Let's pray and learn together. Okay. So Revelation chapter 4. Now with this background, you have the background of previous mentions. You have the background of how pictures can be totally absurd. Manasla idella keep it with you. And now we are in a realm which human eyes have not seen. இந்த 4-5 பேர் பார்த்துருக்காங்க, அவ்வளோதான் இல்லை. ஸோ அதுவும் அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஹியூமன் ஹியூமன் அளவுக்கு தான் நமக்கு புத்தி. ஸோ அவங்க சொல்கிறதும் நமக்கு விளங்காது, ரைட்? பார்த்துட்டு வந்தவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கூட விளங்காது. அதனால் மைண்டில் வச்சுட்டு let us learn. So we are in chapter 4 and I'm going to read from verse 1. I'm not going to read the verse right now, but தயவு செய்து கையில் வச்சுக்கோங்க. நான் இது ரீகேப் மாதிரி பண்ணுறதுனால ஐம் லிட்டில் பிட் ரன்னிங். ஓகே, வாசிச்சிடலாமோ? மேபி தட் இஸ் பெட்டர், ரைட்? ஓகே, வாசிச்சிடலாம். ஓகே, லெட்ஸ் ரீட் ரெவலேஷன் 4. யார் தமிழில் வாசிக்கிறீங்களா? யாராவது ரெவலேஷன் சாப்டர் 4? ஓகேம்மா. தேங்க்யூ சாந்திகா. வாசிக்கிட்டா? ரெவலேஷன் 4. ம் ஓகே. வாசிச்சிடலாம். இவைகளுக்கு பின்பு இதோ பரலோகத்தில் திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசலை கண்டேன். முன்னே எக்கால சத்தம் போல என்னுடனே பேச நான் கேட்டிருந்த சத்தமானது, இங்கே ஏறி வா, இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று விளம்பினது. உடனே ஆவிக்குள்ளானேன். அப்பொழுது இதோ வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் ஒருவர் வீற்றிருந்தார். வீற்றிருந்தவர் பார்வைக்கு வச்சிரக் கல்லுக்கும் பது மரகதத்துக்கும் ஒப்பாயிருந்தார். அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றி ஒரு வானவில் இருந்தது. அது பார்வைக்கு மரகதம் போல் தோன்றிற்று. அந்த சிங்காசனத்தை சூழ 24 சிங்காசனங்கள் இருந்தன. 24 மூப்பர்கள் வெண் வஸ்திரம் தரித்து தங்கள் சிரசுகளில் பொன்முடி சூடி அந்த சிங்காசனங்களின் மேல் உட்கார்ந்திருக்க கண்டேன். அந்த சிங்காசனத்திலிருந்து மின்னல்களும் இடி முழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டன. தேவனுடைய 7 ஆவிகளாகிய 7 அக்கினி தீபங்கள் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக எரிந்து கொண்டிருந்தன. அந்த சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக பளிங்கு கொப்பான கண்ணாடி கடல் இருந்தது. அந்த சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றிலும் 4 ஜீவன்கள் இருந்தன. அவைகள் முன்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் கண்களால் நிறைந்திருந்தன. முதலாம் ஜீவன் சிங்கத்துக்கொப்பாகவும், 2ஆம் ஜீவன் காளிக்கொப்பாகவும், 3ஆம் ஜீவன் மனுஷ முகம் போன்ற முகமுள்ளதாகவும், 4ஆம் ஜீவன் பறக்கிற கழுகுக்கு ஒப்பாகவும் இருந்தன. அந்த 4 ஜீவன்களிலும் ஒவ்வொன்று அவ்வாறு சிறகுகள் உள்ளவைகளும் சுற்றிலும் உள்ளேயும் கண்களால் நிறைந்தவைகளுமாயிருந்தன. அவைகள் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று இரவும் பகலும் ஓய்வில்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தன. மேலும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவருக்கு அந்த ஜீவன்கள் மகிமையையும் கனத்தையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் செலுத்தும் போது 24 மூப்பர்களும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவரை தொழுது கொண்டு தங்கள் கிரீடங்களை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக வைத்து, கர்த்தாவே, தேவரீர், மகிமையையும் கனத்தையும் வல்லமையையும் பெற்றுக்கொள்கிறதற்கு பாத்திரராய் இருக்கிறீர். நீர் சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தீர். உம்முடைய சித்தத்தினாலே அவைகள் உண்டாயிருக்கிறவைகளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளுமாய் இருக்கிறது என்றார்கள். Thank you so much, Akka. So I am going to on the living creatures in the 7th verse la start ஆகுது இல்லையா? I mean 6th verse and 7th verse la we will focus on the living creatures. I don't think we may have time today, but அது தனியா focus பண்ணுவோம். Right now I am looking on only the throne part. All right? Okay. So just
sharing so that you know where I'm going. Okay, all right. um so the commonality between what Isaiah saw, Ezekiel saw, Daniel saw, or even the 70 elders பார்த்ததா இருக்கட்டும், ஜான் பார்த்ததா இருக்கட்டும், இவங்க தான் மொத்தம் பார்த்துருக்காங்கல்ல. ஸோ இவங்க பார்த்ததுல உள்ள காமன் இது என்னெல்லாம் இருக்கு த்ரோன் ரூம்லன்னு எடுத்தீங்கன்னா, ஸோ பைபிளில் இஃப் யூ ஹவ் டு கீப் அ மார்க் ஆன் ஆல் ஆஃப் தீஸ் சாப்டர்ஸ் அண்ட் பி ரெடி ஃபார் நம்மளே ரிசர்ச் பண்ணுறோம்னா, நம்ம ஒரு காலேஜ்க்கோ இதுக்கோ ரிசர்ச் பண்ணோம்னா இது பார்ப்போம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தோன்னா வர பாயிண்ட்ஸ் இதுதான். ஐசையா 6:1 என்ன இருக்கு? ஹீஸ் ஹை அண்ட் லிஃப்டட் அப். ஸோ எங்கேயோ உயரத்தில் இருக்காரா? அது நமக்கு தெரிஞ்ச வெறும் உயரமா, இல்லை when we say I will raise God's name ன்னு சொன்னா என்ன சொல்றோம்? அவரை ஹானர் பண்றோம், அவருக்கு மதிப்பு கொடுக்குறோம். அந்த மீனிங்கும் வரும். கரெக்ட், ரைட்? இட் இஸ் ஃபிசிக்கலா அவர் உயரம் அப்படின்னு சொல்லாம இருந்தோம்னா, மனசளவுலையும் யூ கேன் லிஃப்ட் him up. அந்த மாதிரியா? ஸோ எவ்ரிபடி, ஆல் ஏஞ்சல்ஸ், ஆல் செரஃபிம், செருபிம், பீப்புள், செயின்ஸ் எல்லாரும் அவரை லிஃப்ட் பண்றாங்களோ? யூ கெட் மீ? ஸோ இமேஜின் ஆல் தட். ஏன்னா நமக்கு தெரியாத போர்ஷன். ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ரேஸ், ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் வேல்யூ கொடுத்து கனம் பண்ணி லுக் இன் டு இட். ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த நம்ம நேற்று கூட அந்த ட்ரெயின் ஃபில்டு த டெம்பிளுக்கு பார்த்தோம்ல. வாட் இஸ் அ ஹெம்? அந்த ஹெம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அத்தாரிட்டி. So if his train or hem is filling the temple is one space. ஐசையா saw பார்த்த இடம் ஒரு 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 பில்டிங் மாதிரி. அது நிரம்பனா என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் ஓவர்ஃப்ளோயிங் அத்தாரிட்டி. ஹிஸ் காட் அத்தாரிட்டி விச் இஸ் ஓவர் எவ்ரிதிங். அந்த மீனிங் அது பார்த்தோம். எசேக்கியல்லையும் we saw very similar. There is a throne. அதில் firmament எழுதிருந்துச்சு. firmament என்னது? நமக்கு தெரிஞ்ச firmament ஜெனசிஸ் கிரியேஷன் டைமில் இருந்த firmamentன்னு ஒன்று இருக்கும்ல, அந்த இதுதான் நமக்கு எனக்கெல்லாம் that's all we know, humans know. அந்த firmament போல இது ஒரு தனி firmamentல இருக்குன்னா என்ன, இன்னும் ஒரு தேர்ட் ஸ்பேஸ் இருக்கிறது மாதிரி அங்க இருந்திருக்காரு. பட் த லைக்னஸ் வாஸ் லைக் அ மேன். அந்த வசனத்தை வாசிச்சிடலாமா? ஐ திங்க் தட் வில் பி குட். ஐசையா 6:1 ப்ளீஸ் சம்படி. இன்னொருத்தவங்க யாராவது எசேக்கியல் 1:26 எடுங்களேன் தயவுசெய்து. ஆக்சுவலாக வி ஷுட் அலாட் one புக் ஃபார் one பர்சன். இல்லை, இட் வில் பி ஈஸியர். ஐசையா 6:1 யாராவது எடுத்தீங்களா? Yeah. Ah. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Okay. Anyone else took Ezekiel 1? English. 1:26 வருமா? Ezekiel 1:26-27. அவைகளின் தலைகளுக்கு மேலுள்ள மண்டலத்தின் மேல் நீல ரத்தினம் போல விளங்கும் ஒரு சிங்காசனத்தின் சாயலும், அந்த சிங்காசனத்தின் சாயலின் மேல் மனுஷ சாயலுக்கு ஒத்த ஒரு சாயலும் இருந்தது. அவருடைய இடுப்பாக காணப்பட்டது முதல் மேலெல்லாம் உட்புறம் சுற்றிலும் அக்கினிமயமான சொகுசாவின் நிறமாயிருக்க கண்டேன். அவருடைய இடுப்பாக காணப்பட்டது முதல் கீழெல்லாம் அக்கினிமயமாகவும் அதை சுற்றிலும் பிரகாசமாகவும் இருக்க கண்டேன். ஒரு ஐடியா இல்லை. ஸோ வி கைண்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அந்த எசேக்கியல்ல இருக்கிற அந்த ஏஞ்சலிக் பீயிங்ஸ் ஆர் கால் செருப்ஸ், செருபிம் ப்ளூரல். ஸோ அவங்களுக்கு மேலே ஒரு ஃபர்மமெண்ட் போல, அதுக்கு மேலே ஒரு த்ரோன், அந்த த்ரோனில் தான் God is sitting, and God is likeness, like a man. No, அதில் ஒரு மாதிரி ஆச்சரியம் இல்லை, பிகாஸ் we are made in his image. ஸோ அவர் மேன் மாதிரி இருக்காருன்னு சொன்னா அது கரெக்ட் தான் இல்லை? ஸோ ஹீ லுக்ஸ் லைக் மேன், பட் ஹீஸ் இன் அவர் இதுலேயும் ஹீ இஸ் லிஃப்டட் ஹை above. Yeah, if you want to remember the picture, I don't know if it's a good idea, but if you want to remember that picture of Ezekiel, this is the picture of Ezekiel. See this one. So on the firmament, which looks like glass, Kila cherubim, and his throne is high and lifted up. And of course, amber madri, he's
ஒரு ஒரு ஃபியரி பிரைட் ஷைனி உடம்பு கால் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாம எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ஒரு சுச்சுவேஷன், ரைட்? ஓகே. 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 ஸோ டேனியல் என்ன பார்த்தாரு? டேனியல் 7:9. வேற யாரும் இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து ஜஸ்ட் டேக் டேனியல் 7. லெட் ஆன்டி அண்ட் அக்கா பி இன் ஐசையா அண்ட் எசேக்கியல். வேற யாரு இருந்தீங்கன்னா வாசிங்க. டேனியல் 7 verse 9. நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் சிங்காசனங்கள் வைக்கப்பட்டது. ம். நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் வீற்றிருந்தார். ம். ஓகே. அவருடைய வஸ்திரம் உறைந்த மலையைப் போலவும் அவருடைய சிரசின் மயிர் வெண்மையாகவும் பஞ்சை போல துப்புரவாகவும் இருந்தது. அவருடைய சிங்காசனம் அக்னி ஜுவாலையாகவும் அதன் சக்கரங்கள் எரிகிற நெருப்புமாயிருந்தது. தேங்க்யூ அக்கா. நைஸ் டு see. ஓகே. ஸோ டேனியல் 7:9ல இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. தெர் இஸ் இட் சீம்ஸ் த த்ரோன் வாஸ் மூவிங் இல்லை, பிகாஸ் அந்த வீல்ஸ் ஆர் வித் அலாங் வித் த த்ரோன். எசேக்கியல் பார்த்ததுல கொஞ்சம் ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ், செருபு கிட்ட இருந்தது போல ஹீ ஹட் சீன். பட் டேனியல் பார்க்கும்போது த வீல்ஸ் ஆர் வித் த த்ரோன். பட் லுக் அட் த சிமிலாரிட்டி. ஏன் அது நான் யூ ஷுட் பி ஆல்சோ அமேஸ்ட் பை இட்னா, த்ரோன் ரூம்னு யாரோ என்ன கதை வேணாலும் சொல்லலாம், கரெக்டா? பார்க்காத ஒரு விஷயம். அதை அவங்க எழுதும் போது ஆத்தர்ஸ் கேன் ரைட் எனி திங் ஆர் வாட் தே வாண்ட் எழுதலாம். பட் யூ வில் see ஒரு ஒரு அந்த ஹியூமன் ஆத்தர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு எக்ஸ்பிளைன் வாட் தே saw. அதில் எவ்வளோ சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு பாருங்க. வீலுன்னு இருக்கு, கண்ணு இருக்கு, ஏஞ்சலிக் பீயிங்ஸ் இருக்கு, விங்ஸ் இருக்கு, ஹை அண்ட் லிஃப்டட் அப் த்ரோன் இருக்கு, மனுஷனை போல ஒரு காட் இருக்கு. யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? அந்த சிமிலாரிட்டிஸ் இஸ் வாட் ஷுட் மேக் யூ ஜஸ்ட் praise God. அதுதான் அதில் உள்ள கிரேட்னஸ். ஓகே. ஓகே. டேனியல் 7:9ல இப்போ வாசிச்சது மாதிரி இட் ஆல்சோ மென்ஷன்ஸ் த்ரோன்ஸ்னு ஒரு ப்ளூரல் இல்லை. ஐ வாட்ச்ட் டில் த்ரோன்ஸ் வர் புட் இன் பிளேஸ்னு இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல பார்த்த வேற யாரும் மற்ற த்ரோன்ஸ்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. தேர் ஆல் டாக்கிங் ஒன்லி அபவுட் காட்ஸ் த்ரோன், காட்ஸ் த்ரோன், காட்ஸ் த்ரோன். But Daniel talks about thrones. And if you come to Revelation, if you look at Revelation chapter 4 verse 4 பாருங்க, you will see that அந்த 24 thrones இருக்குன்றத பாப்பீங்க, right? கரெக்டா? So you see there is a plurality, there is ஒரு மாதிரி more than one throne இருக்கதான் செய்யுது. And நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த சர்ச்சஸோட லெட்டர்ஸ் பார்க்கும்போது we saw that when Jesus is telling the churches, நீங்க ஓவர் கம் பண்ணுங்க, நான் ஓவர் கம் பண்ண பிறகு எங்க அப்பா எனக்கு எப்படி த்ரோன் கொடுத்தாரோ அதே போல உங்களுக்கும் த்ரோன் நான் தரேன்னு சொல்றாரு. கரெக்ட்? தட் இஸ் இன் 3:21. யாரும் எடுத்தவங்க வாசிக்கிறீங்களா? ரெவலேஷன் 3:21. நான் ஜெயங்கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்திலே அவரோடே கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்திலே என்னோட கூட உட்காரும்படிக்கு அருள் செய்வேன். கரெக்ட். ஸோ Jesus is promising thrones for believers. அதனால quite nice. So இப்போ when we are seeing in heaven actually thrones, which is quite interesting, very nice. நம்ம also keep in mind, இது சொன்ன உடனே சொல்லிடுறேன், த்ரோன்னா உடனே படத்துல நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு சிங்காசனம், அதுல உட்கார்ந்து அரசாள போறோம் அப்படின்னு அப்படின்னு ராவா அப்படியே நினைக்கணும்னு இல்லை, கரெக்டா? இட்ஸ் லைக் காட் ஹேஸ் அத்தாரிட்டி ஓவர் த ஹோல் ஆஃப் கிரியேஷன். அப்போ அவர் ஒரு த்ரோன்ல இருக்காருன்னா எந்த த்ரோன்லன்னு இருப்பாரு? ஒரு கண்ட்ரியோட த்ரோனா? வேர்ல்டுக்குன்னு ஒரு த்ரோன் இருக்கா? யூனிவர்ஸுக்குன்னு ஒரு த்ரோன் இருக்கா? யூ கெட் மீ? பிசிக்கலா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு டிஸ்கிரைப் திஸ். ஹி ஹேஸ் அத்தாரிட்டி, ஹி இஸ் காட் பவர், ஹி இஸ் காட் sovereignty over everything. இத மனுஷருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ராஜாக்கள் ரூலிங் கிங்டம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிற மக்களுக்கு எழுதும் போது அவரு த்ரோன்ல உட்காந்துருக்காருன்னு எழுதுனா அது we can understand.
இப்போ இஸ்ரேல் ஜான் டைம்ல யோசிச்சு பாருங்க, அவங்களுக்குன்னு ஒரு த்ரோன் கிடையாது, சீசர் தான் த்ரோனு. அப்போ அவங்க அந்த அவருடைய பவர்ல கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு கூட இருக்காங்க இல்ல. அப்போ தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் சிட்டிங் ஆன் த த்ரோன் மீன்ஸ். நம்ம டெமோக்ரஸி, நமக்கு சிட்டிங் ஆன் த த்ரோன்னா விளங்காது. மேபி வி டோ நாட் கரெக்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு மண்டைக்குள்ள வராது. So try and understand. When God says, I'm going to share my throne with you, it means I'm going to give you guys authority. Correct? Right? அந்த மீனிங்கும் உண்டு. அதனால இந்த படம் வரையும் போதெல்லாம் நம்ம லிட்ரலா வரைஞ்சிருவோம். மேபி அப்படி இருக்கலாம், அப்படி இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் கீப் தட் இன் மைண்ட். ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் இன் ரெவலேஷன் 4:2? வசனம் மட்டும் எழுதியிருக்கேன். உடனே ஆவிக்குள்ளானேன், அப்பொழுது இதோ வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது, அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் ஒருவர் வீற்றிருந்தார். ஆமா. மத்தவங்க பார்த்த த்ரோன்லாம் எழுதியிருந்தேன், ரெவலேஷன்ல எழுதின த்ரோன் எழுதல. ஸோ ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஓகே. ஸோ we cannot understand, பட் அந்த கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா ஹோலி ஸ்பிரிட் நோட் பண்ணி நமக்கு பைபிள்னு கொடுத்துருக்க புக்கில் த்ரோனுன்னு இருக்கிற காட்ஸ் த்ரோனுன்னு இருக்கிற எல்லா இடங்கள்லையும் எடுத்து நம்ம யூ கேன் கொல்லேட். ஓகே. Just for your understanding, again keep it in mind. I think I have put that in. ஆமா, த்ரோனுன்னு நிறைய இடத்துல ரிப்பீட் ஆகிறது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிங்ஸ் அண்ட் chronicles of course are all about கிங்ஸ் இல்லை, இஸ்ரேல் கிங்ஸ். அதனால அதில் த்ரோன் நிறையா வரும். அது இல்லாமல் த்ரோனுன்னு மேக்ஸிமம் மென்ஷன் ஆகிருக்கிற பைபிளில், even including the king's thrones, is Revelation. Revelation has got 34 or சில versionல 36 times there is mention of throne in the Bible. Okay, in Revelation. So definitely it is a interesting word to study. Okay, we are going to read a lot of verses, and I hope it strengthens our understanding. Okay, Satan wished for this throne. That's why he fell. Okay, his pride. அது ரொம்ப பெருமை ஆகி அவர் ஆசைப்பட்ட லிஸ்ட்ல, டிசையர் லிஸ்ட்ல இந்த த்ரோனும் உண்டு. அந்த வசனம் வாசிக்கிறீங்களா? ஐசாயா 14:13. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. எப்படி பார்த்தீங்களா? இந்த த்ரோன் மேல தான் ஆசை Satan gets. Right? You can get the similarity, இல்லையா? So that was his downfall. So obviously that was the problem. Okay, right. Now I want you to see there were different thrones of God. Adu kuda there were kutti differences, but I want you to take note of it. One throne of Yahweh. Okay, God the Father உடைய throne அப்படின்னு பைபிள்ல நிறைய வசனங்கள் இருக்கு. ஜீசஸோட த்ரோனுன்னே சொல்லி அப்படி கொஞ்சம் வசனங்கள் இருக்கு. ஜீசஸ் ஏர்த்ல வந்து தாவீது ராஜாவுடைய கிங்டம் கண்டினியூ பண்ணி ரூல் பண்ணணும் இல்லையா? ராஜாவா வருவாரு, ராஜாவா மெசையா வருவாரு, அந்த எதிர்பார்ப்புலயே நம்ம இருக்கிறோமே. அப்போ அந்த த்ரோன் ஒன்று இருக்கே, ஏர்த்லி த்ரோன், அது ஒன்று இருக்கு. யூ கெட் மீ? ஸோ there should be like this 3 thrones in your mind. There are other thrones which we will talk about. Okay, vasanangal vastroma just for our understanding. Okay, so there are lot many in Psalms. So Psalms உள்ளதெல்லாம் பாப்போம். Psalm 11:4 வேற யாராவது எடுக்கிறீங்கன்னா 45:6, 93:2, எந்த வசனம் எடுத்தாலும் சரி. Yeah, just take and read. 11:4 கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார். கர்த்தருடைய சிங்காசனம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது. அவருடைய கண்கள் மனுபுத்திரரை பார்க்கிறது. அவருடைய இமைகள் அவர்களை சோதித்தருகிறது. So இந்த verse எல்லாம் it is about Yahweh God இல்லையா? Father God. So அவரு த்ரோன்ல இருக்காரு, ஹெவன்ல இருக்கு இந்த த்ரோன், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் even David knew. Okay, 45:6.
93:2. Thy throne, 45:6. Mm. Thy throne, O God, is forever and ever. Mm. The scepter of thy kingdom is a right scepter. Mhm. Okay, this is forever. The kingdom is forever. He knows everything. It's in heaven. இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் வந்துருச்சு. Okay, 93:2. உமது சிங்காசனம் பூர்வ முதல் உறுதியானது, நீர் அநாதியாய் இருக்கிறீர். It's an everlasting thing from before beginning of time. கரெக்டா? பூர்வ முதல் முன்னாடில இருந்தே இருக்குது. Okay, 97:2. மேகமும் மந்தாரமும் அவரை சூழ்ந்திருக்கிறது, நீதியும் நியாயமும் அவருடைய சிங்காசனத்தின் ஆதாரம். So அவருடைய கேரக்டர் we can understand. Holy, righteous, இல்ல அந்த வேர்ட்ஸ் we can understand. அந்த லைட்னிங் அண்ட் தண்டரும் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க மனசுல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எசேக்கியல் பார்த்த விஷன்ல he is coming in a whirlwind which is covered in cloud only. அது ஒரு மந்தாரமாக தான் இருக்குல்ல. இட் இஸ் நாட் லைக் சூப்பர் பிரைட். Same thing Mount Sinai. When God is coming down to talk to people, அவர் வரும்போது ஃப்ளேமும் இருக்கு, தண்டர் இருக்கு, லைட்னிங் இருக்கு, அண்ட் ஆல்சோ கிளவுட். ஏன்னா மனுஷரால அந்த பிரைட்னஸ் நம்ம பார்த்துட்டு நம்மளால தாங்க முடியாது. ஸோ அதனால அதை கொஞ்சம் மேகம் மாதிரி வந்து அதை கவரும் பண்ணியே தான் இருக்காரு எப்பவுமே. அவருடைய ஷெக்கினா க்ளோரியை ஃபுல்லாக வி கான்ட் பேர். Right? So even when the temple is filled with his glory, there is cloud which has come down to the temple. So you will notice that almost everywhere. Okay, that is being described here. Okay, right. Let's look at Isaiah 66:1, please. Isaiah 66:1. Thus saith the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that ye build unto me? And where is the place of my rest? Yeah, okay. And the heavenly throne is coming out in this verse. அது மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஆப்வியஸ்லி we know that it is, நான் சும்மா சம் வசனங்கள் தான் எடுத்திருக்கிறேன், நிறைய இடத்துல இருக்கு இல்லையா? ஸோ காடோட த்ரோன், காடோட த்ரோன்னு ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல நிறைய இடத்துல இருக்கு. நவ் லெட்ஸ் கம் டு த நியூ டெஸ்ட்மெண்ட், எஸ்பெஷலி ரெவலேஷன், டு ஹாவ் அ லிட்டில் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் லுக். Somebody can read 3:21 நம்ம வாசிச்சோம் இல்ல? ஃபாதரோட த்ரோன்ல ஜீசஸ் டெல்ஸ் he has given me place. அதே மாதிரி ஏன் த்ரோன்ல நான் உங்களுக்கு இடம் கொடுக்குறேன். Do you notice there are 2 thrones just in that verse? If you have not noticed, please take and read Revelation 3:21. நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்திலே அவரோட கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோட கூட உட்காரும்படிக்கு அருள் செய்வேன். வேடிக்கையா இருக்குல்ல? ஜீசஸ் எங்க உட்கார்ந்துருக்காராம்? அப்பாவோட த்ரோன்ல உட்கார்ந்துருக்காரு. ஆனா பிலீவர்ஸ் எங்க உட்கார சொல்றாரு? என்னோட த்ரோன்ல நான் உட்கார்ந்துருக்குமா, நீங்களும் வந்து உட்காருங்க. யூ கெட் மீ? ஸோ இட் இஸ் நாட் பிசிக்கலி பாசிபிள். கரெக்டானா? யூ கெட் மீ? தெர் இஸ், ஸோ அட்லீஸ்ட் வாட் வீ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ் இஸ், ஃபாதருக்குன்னு ஒரு த்ரோன் இருக்கு, ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கு, ஒரு சாவரன்டி இருக்கு. அத்தாரிட்டி இஸ் த ரைட் வேர்ட், ஐ திங்க். அத்தாரிட்டி இருக்கு, இல்ல ஒரு பவர் இருக்கு. ஜீசஸ்க்கு ஒரு த்ரோன் இருக்கு, ஒரு இன்னொரு விதமான ஒரு பவரும் ஜீசஸ்க்கு இருக்கு. கரெக்ட்? யூ கெட்? தெர் ஆர் 2 types of thrones mentioned here. Okay, 5:13, Revelation 5:13. அப்பொழுது வானத்திலும் பூமியிலும் பூமியின் கீழும் இருக்கிற சிருஷ்டிகள் யாவும், சமுத்திரத்தில் உள்ளவைகளும் அவற்றுள் அடங்கிய வஸ்துக்கள் யாவும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் ஸ்தோத்திரமும் கனமும் மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாவதாக என்று சொல்ல கேட்டேன். சோ இந்த த்ரோன்ல இப்ப யார் இருக்கா? 5:13 த்ரோன்ல ஃபாதர் காட் and lamb is somewhere nearby. கரெக்டா? சரி. இப்போ now read 7:10.
அவர்கள் மகா சத்தமிட்டு, ரட்சிப்பின் மகிமை சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிற எங்கள் தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். இப்போ ஆட்டுக்குட்டிக்கும் சேர்த்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, த்ரோன்லயே இருக்கிற மாதிரி. நவ் ரீட் ரெவலேஷன் 22:3, வெரி சிமிலர் verse. நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும் நதியின் இரு கரையிலும் 12 விதமான கனிகளை தரும் ஜீவ விருட்சம் இருந்தது. அது மாதந்தோறும் தன் கனியை கொடுக்கும். அந்த விருட்சத்தின் இலைகள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியம் அடைகிறதற்கு ஏதுவானவைகள். ஐ திங்க் தமிழ்ல மேபி 2 அக்கா பாருங்க, த்ரோன் ஆஃப் காட் வர்றது எங்க 2 இல்லைன்னா 4 இருக்கும் அண்ணே. த்ரோன் ஆஃப் காட், சிங்காசனம். ம் ஆமா, ஃபர்ஸ்ட். ஃபர்ஸ்டா? சரி சரி. பளிங்கு போல் தெளிவான ஜீவத்தண்ணீருள்ள சுத்தமான நதி தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானும் இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டு ம், வருகிறது எனக்கு ம், காண்பித்தான். ம். வேற. த்ரோன், யாரோட த்ரோன் இருக்கும்னு எழுதியிருக்கு இந்த வசனத்துல? ஆட்டுக்குட்டியான சிங்க புறப்பட்டு வருவதை காண்கிறேன். த்ரோன் ஆஃப் காட் அண்ட் ஆஃப் த ம். லேம்ப். யூ சி, ம். ம். காட் அண்ட் லேம்ப்னு சேர ஆரம்பிச்சிருச்சு, ரைட்? ரெவலேஷன் 19:4. 24 மூப்பர்களும் 4 ஜீவன்களும் வணக்கமாய் விழுந்து ஆமேன் அல்லேலுயா என்று சொல்லி சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் தேவனை தொழுது கொண்டார்கள். ஸோ யூ வில் நோட்டிஸ் காடோட த்ரோனுன்னு ஒரு த்ரோன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, லேம்புக்குன்னு ஒரு த்ரோன் தனியா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, கரெக்ட்? லேம்புக்கு 2 த்ரோன் ஆக்சுவலா வரும். ஓகே, ஸோ யூ வில் நோட்டிஸ் தட் இந்த செப்பரேஷன் பிசிக்கல் செப்பரேஷன் கிடையாது. அகெயின் ஐம் டெல்லிங், த்ரோன் வந்து பிசிக்கலா ஐ திங்க் நம்ம கொச்சப்படுத்துறோம்னு நினைக்கிறேன். த்ரோனை சாதாரணமா நினைச்சோம்னா அதுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயமா இருக்கணும்ன்றது என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, இட் இஸ் வே பியாண்ட் ஆல் தட்னு எனக்கு என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, இருந்தாலும் நீங்க சிங்காசனம்னு அதை கேஷுவலா சிங்காசனம்னு நினைக்காதீங்க. தெர் ஆர் ஸ்மால் குட்டி குட்டி டிசர்ன்மெண்ட்ஸ், குட்டி டிஃப்ரென்சஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்காக தான் இது இந்த ஸ்லைடு. ஓகே ஓகே, ஜீசஸோட த்ரோன்ன்ற போர்ஷன் சில இடங்கள்ல இருக்கு. லெட் அஸ் ஹேவ் a look. Jeremiah 3:17. அக்காலத்திலே எருசலேமை கர்த்தருடைய சிங்காசனம் என்பார்கள். சகல ஜாதியாரும் எருசலேமில் விளங்கிய கர்த்தருடைய நாமத்து நிமித்தம் அதனிடமாக சேர்வார்கள். அவர்கள் இனி தங்கள் பொல்லாத இருதயத்தின் இச்சையின்படி நடவார்கள். ஓகே, ஸோ Psalm 47:8, 89 இதுகளில் அந்த மாதிரி வசனங்களும் இருக்கு. ஓகே, லெட் இட் பி. ஸோ தீஸ் ஆர், ஏன் அது நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்பெஷலினாக்கா, தீஸ் ஆர் கம்மிங் ஆஸ் மெசையானிக் Psalms, messianic prophecies, and it is written that throne will be given to the Messiah. So it is little interesting. Let us see what Jesus himself said. Matthew 19:28. அங்கிருந்து ஆரம்பிப்போம். Matthew 19:28. அதற்கு இயேசு, மறுஜன்ம காலத்திலே மனுஷகுமாரன் தம்முடைய மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் போது என்னை பின்பற்றின நீங்களும் இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களும் நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாக 12 சிங்காசனங்களின் மேல் வீற்றிருப்பீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். This is Jesus himself telling. இல்ல, எப்படி ரெவலேஷன் 3:21ல ஓவர் கம் பண்ணா உங்களுக்கு த்ரோன் உண்டுன்னு ப்ராமிஸ் பண்றாரோ அதே மாதிரி டிசைபிள்ஸ்க்கு சொல்றாரு. ரைட், when I am sitting on my throne அப்படின்னு அப்போ அந்த மை த்ரோன் ஒன்று வருது இல்லையா? ஸோ when I am sitting or glorified in my throne, உங்களுக்கும் ஜட்ஜ்மெண்ட் த்ரோன்ஸ் உண்டு அப்படின்னு he is promising. Have a look at Matthew 25:31. அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது மகிமை பொருத்தினவராய் சகல பரிசுத்த தூதரோடும் கூட வரும்போது தமது மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பார். So return பண்ணும்போது I'll be on my throne. See, அந்த my throne is coming up, right? So note பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு மாதிரி just a little different, little interesting. Keep an eye on it. Okay. Hebrews author talks a lot about it. So Hebrews 1:8.
Hebrews 1:8. குமாரனை நோக்கி, தேவனே, உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் உள்ளது, உம்முடைய ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலாய் இருக்கிறது. Hebrews 1:8 தானே கவாச்சிங்க இப்போ? ஆமா, ஆஹா. உம்முடைய சிங்காசனம் Ah, என்றென்றைக்கும் உள்ளது. but to the son he says, அது இருக்கா? Yeah. Ah, குமாரனை நோக்கி. Kumaran Enoki. So Father God is telling the Son that your throne is forever and ever. So on the line there is again Hebrews talks about quite a few times. Revelation 7:10 வாசிச்சோம் நம்ம. அதே மாதிரி 7:17 வாசிச்சு பாருங்களேன். Revelation 7:17. சிங்காசனத்தின் மத்தியில் இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவரே, இவர்களை மேய்த்து இவர்களை ஜீவ தண்ணீருள்ள ஊற்றுகள் அன்றைக்கு நடத்துவார். தேவன் தாமே இவர்களுடைய தண்ணீர்கள் யாவையும் குடைப்பார். கரெக்ட். ஸோ நம்ம த்ரோன் ஆஃப் ஃபாதர் காட் வாசிக்கும் போது God was on his throne and the lamb. Throne was on the God was on the throne and the lamb. னு 2-3 வசனம் வாசிச்சோம். கரெக்டா? ஸோ அந்த இட் வாஸ் நாட் வெரி கிளியர். லேம்ப் தனி த்ரோன்ல இருந்தாங்களா, எங்க இருந்தாங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஓப்பனா தெரியல அதுல. 7:17 பாத்தீங்கன்னா எங்க இருந்தாரு லேம்பு? சிங்காசனத்தின் மத்தியில் இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவர். சிங்காசனத்துல யார் உட்கார்ந்துருக்கா இப்போ? ஃபாதர் காட். அதுல மத்தியில இருந்தாருன்னா எப்படி? You get the picture, right? Yeah. So that's my point. இந்த படங்கள்ல எல்லாம் வரைகிற மாதிரி லிட்டரலா த்ரோனனும் நினைக்காதீங்க. If it is easy for your understanding, okay. But இல்லைன்னா please keep in your mind it can be just a way to describe his authority, power, how sovereign he is என்றத வெளிப்படுத்துறதாவும் இருக்கலாம். Now இதே மாதிரி ஏர்த்துக்கு ஜீசஸ் வந்து இஸ்ரவேல் ராஜாவாகிய தாவீதுடைய பொறுப்புகளை எடுத்து ரூல் பண்ணி உலகத்துல இருக்க எல்லா கிங்டமையும் ரூல் பண்ணுவாருன்றது ப்ராஃபஸி. many prophecies. I'm not going to go into it. 2 Samuel 7:13 இருந்து the throne of Israel, the throne of Davidனே வரும். ஓகே, அதை ரூல் பண்ணுவாருன்னு அதுல உட்காருவாரு மெசையா, அதுல ஜீசஸ் உட்காருவாருன்னே இருக்கு. ஓகே, ஸோ again maybe we are familiar, but I'm going to read again. I can't stop it, but I'm going to read a couple of more verses. அந்த ப்ராமிஸ் வசனம் உங்களுக்கு தெரியும், அது ரிப்பீட் ஆகும் Chroniclesல. We don't want have to read it all right now. Psalm 132 it's a reminder இருக்கட்டும். ஐசாயா போவோம். ஐசாயா 9:7 தெரிஞ்ச வசனம் வாசிக்கிறீங்களா? ஐசாயா 9:7. தாவீதின் சிங்காசனத்தையும் அவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவர் திடப்படுத்தி அதை இதந்தற்கொண்டு என்றென்றைக்கும் நியாயத்தினாலும் நீதியினாலும் நிலைப்படுத்தும்படிக்கு அவருடைய கர்த்தத்துவத்தின் பெருக்கத்துக்கும் அதன் சமாதானத்துக்கும் முடிவில்லை. சேனைகளின் கர்த்தருடைய வைராக்கியம் இதை செய்யும். Correct. God is promising on himself. So you will notice that the Messiah, Jesus, is going to sit on that throne of David, right? So ஏன் இது ரொம்ப ரொம்ப critical and ரொம்ப ரொம்ப important for a church believer, for you and I? ஏன்னாக்கா ஏதோ நடந்த ஸ்டோரியோ இல்லை ஏதோ ப்ராமிஸுக்காக சொன்ன வார்த்தைகள், போயம் மாதிரி கவிதைக்கு சொன்ன வார்த்தைகள் இல்லை. இது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நடக்கும், ஒன்னொன்னும் ஃபுல்ஃபில் ஆகும், ரைட்? ஓகே, அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஜீசஸ் ஹேஸ் டு கம், he has to become a physical king and his capital will be Jerusalem or Zion. Mount Zion ஒன்று இருக்காங்க, அதனால Zion or ஜெருசலம்ல வந்து அவரு அரசாளவே ஆளுவார், ரைட்? இப்போ இதுக்கு நமக்கு இது எங்கிருந்து we can understand this? இது நிஜமா நடக்க போகுதா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு வர வேண்டாம். ஏன்? ரெவலேஷன் 19:20 வராரு, மில்லினியல் ரூல்னு ஒன்று எழுதியிருக்கு, 1000 வருஷம் ரூல் பண்ண போறாருன்னு எழுதியிருக்கு. அப்போ we can understand அங்க வருவாருன்னு திரும்ப வரப்போறாருன்றதை we can understand. This is critical for our faith itself. ஏன்னா அவரோட செகண்ட் கம்மிங்ன்றது நம்ம மறிச்சு ஹெவனுக்கு போறது மாதிரி
ராப்சர்ல நம்ம எடுத்துக்கொள்ளப்படுற மாதிரி அப்படியே ஹெவனுக்கு போயிடும், அப்படியே எல்லா வேலையும் நோ, இட்ஸ் நாட். தெர் இஸ் அஸ் பிக் பார்ட் விச் இஸ் பெண்டிங். அந்த மில்லியனியல் ரூல் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். அதுல பிலீவர்ஸுக்கும் ஒரு ரூல் இருக்கு. பிலீவர்ஸ், ஐ மீன் த சர்ச்க்கு ஒரு ரோல் உண்டு, ஒரு வேலை இருக்கு. அது ஏன்னாக்கா ஜீசஸ் திரும்பி வரும்போது 10,000s and thousands of people are coming back with him in white. saints, ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்கன்னா அது saints, கடவுளுடைய ரைச்சஸ்னஸை நம்ம போட்டுட்டு saints are wearing it, இல்லை they are covered by his righteousness. அந்த saints எல்லாரும் திரும்பி வராங்க. அப்போ திரும்ப உலகத்துக்கு வராங்க, வந்து 1000 வருஷம் வாழ்றாங்க. Now when you think of the thrones were given to, எனக்கு கூட அரசாளுவீங்க, நீங்க 1928 மேத்யூ 1928 இருந்தது மாதிரி, I'll give you thrones where you will be sitting and judging. அப்பனா it's again an authority God is giving, right? So those things are actually going to happen. Yeah, so அதனால it is a big deal, throne of David. Okay, it's a very big deal. It's also very important to understand, there are a lot of Christians who may think இஸ்ரேல் தான் கடவுளுக்கு பிடிச்ச கண்ட்ரி, கடவுள் சூஸ் பண்ண கண்ட்ரி. பட் இஸ்ரேல் மெசையாவை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாம ஜீசஸை குரூசிஃபை பண்ணனால God has ஒதுக்குஃபைடு Israel and he is now picking people from the Gentile உலகம். ஸோ இஸ்ரேலுக்கு இதில் பங்கு இல்லை அப்படின்னு நினைச்சாலும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் ராங். இஸ்ரேலுடைய இன் அதர் வேர்ட்ஸ் டெஸ்டினா அவங்களுடைய ஃபியூச்சர் அப்படின்னு ஒரு டயக்ராம் பண்ணோம்னா இட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த சர்ச்சோட டெஸ்டினி அண்ட் அதை ஒரு ஃபியூச்சர் படம் வரைஞ்சோன்னா இது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட். இஸ்ரேலுக்கு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம போக போக வி வில் know all this little more with clarity, God willing. So now you can understand, rapture aana tha, the church is in heaven and the church can come back. Correct? Rapture no ஒரு காரியம் நம்பாத கிறிஸ்டியன்ஸ் உண்டு, because it's not very clear, so I can it's very என்ன சொல்றது, that is okay. You can still love Jesus with all your heart and cannot understand or cannot believe in rapture is absolutely fine. So அதையும் முடிச்சு போட தேவையில்லை. Trusting in Jesus, having faith in Jesus is one thing. That's what saves you and that's what is critical. But end times பற்றி படிக்கும் போது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சில ஒரு பேட்டர்ன் வர்றதுக்காக சில கோடுகள் வரைஞ்சி அதில் புள்ளி வச்சு கோலம் போடுறோம்ல, அந்த புள்ளிகள் வேணும் இல்லையா, அந்த புள்ளிகள்லாம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தான். இதெல்லாம் வச்சுருந்தோம்னா நம்ம அந்த பாத் ஒரு விதமாக வரும். And that helps your understanding. Okay, so rapture நடந்தால் தான் the church is up in heaven. We are not in earth during the great tribulation, and we will come back after the tribulation time. Tribulation time is meant for Israel and others, of course. Okay, and but the church is not part of it, where Holy Spirit is guiding and leading us, will not be there. In the rapture முடியும் போது Holy Spirit is also returning back to heaven madri. He'll no more he's on earth. And then அந்த சர்க்கிள் முடியும், மில்லினியல் ரூல் வந்து முடிஞ்சு சேட்டன் in heaven, in hell and everything will happen. Okay, okay. So அதனால throne of David ஒரு கேஷுவல் பாயிண்ட் இல்லை, quite important. Isaiah 16:5 யாராவது வாசிக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? Isaiah 16:5. And in mercy கிருபையினாலே சிங்காசனம் ஸ்தாபிக்கப்படும், நியாயம் விசாரித்து துரிதமாய் நீதி செய்கிற ஒருவர் அதன் மேல் தாவீதின் கூடாரத்திலே நியாயாதிபதியாய் உண்மையோடே வீற்றிருப்பார். கரெக்ட். ஓகே, கிளியர். நான் சொன்னது அந்த இட் இஸ் ஃபிட்டிங், ரைட்? ஓகே. லாஸ்ட் verse Luke 1 verse 32ல angel is talking to Mary, and at that time what angel tells? அவர் பெரியவராயிருப்பார், உன்னதமானவருடைய குமாரன் என்னப்படுவார், கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார். இது வரைக்கும் கொடுக்கலையே, ஏஞ்சல் போய் சொல்லியிருக்காங்க மாட்டாங்கல்ல?
யூ கெட் மீ? ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். அந்த த்ரோன் ஆஃப் டேவிட் லிட்ரலாக நடக்கும் 100%. ஸோ millennial rule will happen and it is very clear. Okay. ஸோ ஹெவன்ல மற்ற த்ரோன்ஸும் இருக்குன்றதையும் நோட் பண்ணீங்க. வி ஆர் கோயிங் ஆன் லுக்கிங் அட் இட். ஐ ஆல்ரெடி பாயிண்டட் இட் அவுட் இன் டேனியல் 7:9. த்ரோன்ஸ்னு ஒரு ப்ளூரல் வேர்டு இருக்குது. பட் ரெவலேஷன் 4:4ல் 24 அப்படின்னு ரொம்ப கிளியராக இருக்குது. ரெவலேஷன் 3:21ல் யார் அந்த ஷேர் பண்ண போகிறாங்க த்ரோனுன்றதையும் கடவுள் சொல்லியிருக்காரு. சம் மோர் வேர்சஸ் இஃப் யூ வாண்ட். எஃபிஷியன்ஸ் 3:9. Somebody else can take Romans 16:25. Ephesians 3:9. தேவன் தம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் கொண்டிருந்த அநாதி தீர்மானத்தின்படியே, கரெக்டா? இந்த பாக்குறேன்க்கா, சாரிக்கா. 3:9 இல்லக்கா, மிஸ்ட்ரின்னு வரணும். ஏன்னா சர்ச் வாஸ் எ மிஸ்ட்ரி இல்லையா? மீனிங் மிஸ்ட்ரினா தெரியாத ஒரு காரியம். யாருக்கு தெரியாது சர்ச்னு? ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் பீப்புளுக்கு God is planning to carry gospel message or salvation to all the people on the earth, and they will come together and share this work of taking the gospel more and more and more அப்படின்ற காரியம். So the mystery of the church was a mystery. ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல ரொம்ப இல்லை, ரொம்ப அங்கங்க 1-2 தான் இருக்கே ஒழிய இட் இஸ் நாட் வெரி கிளியர். இது நான் சொல்லலை, பாலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். இது மிஸ்ட்ரியா இருக்குது சர்ச். ஏன்னா அவரு ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்டை கரைச்சி குடிச்ச ஒரு ஃபேரிசி. ஸோ அவருக்கு விளங்கலை இல்லையா? ஸோ பட் காட் டீச்சர்ஸ் ஹிம் ஆஃப்டர் ஹீ இஸ் கன்வெர்டட் இல்லை. ஸோ ஹீ ஹாஸ் லேர்ன்ட் இட். ஸோ ஹீ டாக்ஸ் அபவுட் இட். ஹீ கீப்ஸ் டெல்லிங் சர்ச் ஒரு மிஸ்ட்ரியா, அதனால நமக்கு இவ்வளவு நாள் தெரியாதா அப்படின்றத திரும்ப திரும்ப சொல்வார். ஓகே. ஸோ அதுலதான் வருது, 10th verseல வருது. So Ephesians 3:9, Romans 16, Colossians 1:26, 27. All of these are same Paul's words which say the church is a mystery. Okay, now have a look. Ephesians 3:10ல இருக்காக்கா தமிழ்ல? ஆமா, அது 9ல இருந்தே அதுதான் வருது. சரி. வாசிக்கணுமா? ஆமாக்கா, வாசிச்சிருங்க. தேவன் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் கொண்டிருந்த அநாதி தீர்மானத்தின்படியே உன்னதங்களில் உள்ள துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் அவருடைய அனந்த ஞானமானது சபையின் மூலமாய் இப்பொழுது தெரிய வரும் பொருட்டாக இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்த தேவனுக்குள்ளே ஆதி காலங்கள் முதல் மறைந்திருந்த ரகசியத்தினுடைய ஐக்கியம் இன்னதென்று எல்லாருக்கும் வெளிப்படையாக காண்பிக்கிறதற்கு இந்த கிருபை எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கரெக்ட். ஓகே, மற்ற வசனங்கள் வேணா இப்ப வாசிக்க வேணாம், பட் யூ கெட் த ஐடியா. பால் ஒன்லி கெட்ஸ் திஸ். பால் realizes this. பாலுக்கு வெளிப்படுத்தினப்பட்ட விஷயம் அது. சர்ச் இஸ் a mystery before, now we know. ஓகே, ஏன் நான் அதை இங்க நோட் பண்றேன்னாக்கா, டேனியல் 7:9ல வெறும் ஹிண்ட் தான் இருக்கு, த்ரோன்ஸ்ன்னு இருக்கு. அதுல யார் இருப்பா, என்ன, எத்தனை, அந்த மோர் டீட்டெயில் இல்லை. பட் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்க்கு வரும்போது, ஆஃப்டர் ஜீசஸ் டைமுக்கு வரும்போது, பீப்புள் ஆர் a little more aware. John, when he sees, he's little more clarity is there. Okay, so now when he sees 24 அப்படின்னு ஒரு நம்பர் தெரியும் போது, அது யாருன்னு இன்னும் தெரியாது நமக்கு, பட் இட்ஸ் இன்னொரு கிளாரிட்டி. ஓகே, யாரெல்லாம் உட்கார்றதுக்கு எலிஜிபிள் Jesus himself has told. But 24 thrones இருக்கு. So the 24 can mean a round number. Maybe not exact 24. அதெல்லாம் கெஸ் தான், ஹியூமன் கெஸ்ஸிங் இது. ரைட், கரெக்ட் தானே? மேபி there's only 24. Maybe it is 12 ட்ரைப்ஸ்ல இருந்து வர 12 பேரோ இருக்கலாம், 12 ஸ்பெஷல் பீப்புளா இருக்கலாம், 12 அப்போசில்ஸா இருக்கலாம். ஸோ 12 + 12, அப்போ ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து 12, நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து 12ன்னு இருக்கலாம். I do not know. Be very careful. Or இதுக்கு முன்னாடி பைபிள்ல 24 எங்கெல்லாம் வருதுன்னு கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணலாம்ல. நம்ம கொஞ்சம் அந்த மீனிங் பார்ப்போம்ல. பைபிளே
இந்த பாயிண்ட்டை பற்றி என்ன இருக்கு முன்னாடி, அது இந்த கோர்வையில் வருதா, இந்த ஃப்ளோவில் வருதா, அதை அப்ளை பண்ண முடியுமா அதே மீனிங்கை அப்படின்னும் செக் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நம்ம மீனிங் டிரைவ் பண்ண பார்த்தோம்னா, டேவிட் வந்து ஸோ ஓகே திங்க் அ லிட்டில். மோசே ஒரு லீவைட். மோசேவுடைய பிரதர் ஆரன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஹை ப்ரீஸ்ட். அந்த லேவியோட அந்த கோத்திரம் தான் டெம்பிள்க்குரிய எல்லா காரியங்களும் செய்யணும்னு கடவுள் சூஸ் பண்ணி வைக்கிறாரு. அந்த லீவைட்டில் 3 குடும்பம், அந்த 3 குடும்பங்கள், லீவைட்டுக்கு 3 சன்ஸ். அந்த லேவின்றது எந்த காலம், ஜேக்கபோட சன்னு. 400 வருஷம் இப்போ ஈஜிப்டில் நாட்கள் நடந்துருச்சு. அப்போ நிறைய பேரா மாறி இருப்பாங்க லீவைட்ஸ். கரெக்ட். அந்த 3 sons have become now 3 big families, obviously 400 yearsல. ஸோ மோசஸ் ஆரன்லாம் ஒரு குடும்பம். அவங்க தான் ஹை ப்ரீஸ்டா இருக்க போற குடும்பம். லீவைட்ஸா லெவிட்டிக்கல் ப்ரீஸ்டா இருக்க போற குடும்பம். கோஹத்தைட்ஸ்னு கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க, மெரரைட்ஸ்னு கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆனால் டெம்பிள் ரிலேட்டட் வேலைகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு. ஓகே. துணி காரியங்கள் எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் பார்த்துக்கணும். அப்போ அந்த டென்ட்டு, அது பழுது பார்க்கறது, அதில் எம்ப்ராய்டரி போடுறது, க்ளீன் பண்ணுறது, மடித்து வைக்கிறது, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது. சேம் திங் ஃபார் மெட்டல் ஐட்டம்ஸ், சில்வர் ராடு, கோல்டு ராடு, பிராஸ் ஐட்டம்ஸ், ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் மோசஸ் ஃபேமிலி, அந்த அந்த சன்னோட ஃபேமிலி பார்த்துப்பாங்க. ஸோ இப்படி பிரித்து கொடுத்துருந்தது. இன்னும் இது மோசே காலத்தில் நடந்த காரியம். ஸோ ஜேக்கபோட சன்னு 400 வருஷம் ஈஜிப்டுக்கு அப்புறம் மோசே காலத்தில் இந்த இது காரியங்கள் நடந்தது. அது உங்களுக்கு அலாட் பண்ணாங்க வேலை. இன்னொரு 500 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் டேவிட் வருவார். அப்போ இன்னும் பலுகி பெருகி இருப்பாங்க. கரெக்டாக மெனி பீப்புள் இருந்திருப்பாங்க. அப்போ அந்த 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 டெம்பிள்க்குரிய வேலைகள் செய்கிறதுக்கு அந்த நம்பர் ஆஃப் பீப்புளோட கூட இருக்கும். அதனால ஷிஃப்ட் மாதிரி பண்ணார். ஓகே. ஸோ இஃப் யூ ரீட் 1 Chronicles 23 and verse 24 and chapter 24, 23 and 24 வாசிச்சிங்கன்னா ரொம்ப கன்வீனியன்ட், லைட். Chronicles 24. ஓகே. ஸோ அந்த 24 டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஹாவ் டு டூ டெம்பிள் ஒர்க்குன்றதை பிரித்து கொடுப்பார். ஸோ அந்த 24க்குள்ள எல்லா லீவைட்ஸும் அடங்கிடுற மாதிரி பிரித்து கொடுக்குறாரு. ஓகே. அது ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள். அப்போ அந்த 24 த்ரோன் வந்து டஸ் இட் ரெப்ரசன்ட் லைக் டேவிட் வந்து ஆல் லீவைட்ஸை 24 பிரித்தது போல ஆல் பிலீவர்ஸ் 24 ஆக்கியிருக்கோ அப்படின்னு ஒரு ஒரு இதெல்லாம் ஹியூமன் கெஸ் ஒர்க். ஓகே. ஸோ எடுக்கணும்னே இல்லை. யூ கேன் ஜஸ்ட் த்ரோ இட் அவுட் ஆஃப் த விண்டோ. தட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஃபைன். ஓகே. தட்ஸ் ஓகே. நான் என்னெல்லாம் படிச்சனோ ஐ எம் ஜஸ்ட் passing it on to you guys as well. Okay. So 24 thrones can mean anything. நான் இதையும் சொன்னேன்ல, 12 apostles and 12 disciplesன்னு. அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏன் வந்ததுன்னா, நாட் ஜஸ்ட் பை த நம்பர். இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் வரப்போகிற நியூ ஜெருசலேம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அந்த நியூ ஜெருசலேமோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஃபவுண்டேஷன் வில் பி ஃபவுண்டேஷன் ஆர் த அப்போசல்ஸ். நான் மாற்றி சொல்கிறேன்னான்னு தெரியல. 12 ஃபவுண்டேஷன் அப்போசல்ஸ், 12 டோர்வேஸ் ஆர் த ட்ரைப். ஓகே. ஸோ அப்படியும் உண்டு. ஸோ அதில் இன்கார்பரேட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அந்த புது ஜெருசலேம்ன்ற ஒரு 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 இதில் அந்த 12 12 + 12 இருக்குது. ஸோ அதுதான் அந்த 24 த்ரோன்ஸா, ஐ டு நாட் நோ. ஓகே. பட் இருக்கு 24 த்ரோன்ஸ்னு பைபிள் ஃபார் சம் ரீசன் விச் ஐ மேபி காட் ஹஸ் நாட் மேட் இட் கிளியர் டு மீ இஸ் தேர். ஓகே. ஸோ தெர் ஆர் மெனி த்ரோன்ஸ். So we also spoke about this before I closed yesterday. Crowns in இருக்கிறதும் please try and understand. ராயல்ட்டிக்கு ஒரு க்ரௌன் உண்டு. கரெக்ட். ரூலர்ஸுக்கு ஒரு க்ரௌன் உண்டு. அது அப்போ அதை அவங்க போட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? ஹீ இஸ் த ரூலர், ஹீ இஸ் த கிங், பவர், அத்தாரிட்டி எல்லாம் அவர் கையில் இருக்குன்றத குறிக்கிற ஒரு பொருளாக இருக்கும். அது பேர் டயடம் இன் கிரீக். பட் தெர் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் கால் ஸ்டெஃபனாஸ். ஸ்டெஃபனாஸ் யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா
எதையாவது வின் பண்ணவங்களுக்கு, ஓகே, எதையாவது ஓவர் கம் பண்ணவங்களுக்கு, விக்ட்ரி கிடைச்சவங்களுக்கு, ஓகே. ஸோ ஈவன் டில் டுடே ஒலிம்பிக் கேம்ஸில் இந்த இந்த லாரல்னு ஒரு செடி, அந்த செடியில் உள்ள இலையை வச்சு தே மேக் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் அ க்ரௌன், ரைட், ஓகே, ஒரு ரீத் வச்சுக்கோங்களேன். So when it is says in the 24 elders were sitting and they had gold crowns and போட்டிருக்குல்ல, இங்கிலீஷ்ல crown ன்னு எழுதியிருக்கு, but it is Greek Stephanos. So they are all victors. They all have overcome. They have கஷ்டங்களை தாண்டி வின் பண்ணி வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க, விக்டோரியஸா வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம், ஓகே. ஸோ அதான் இந்த நம்ம பச்சையா மீனிங் எடுக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் யோசிச்சு மீனிங்ஸ் எடுத்துப்போம் நம்ம. ஐ திங்க் டைம் இஸ் கான். ஓகே, ஆமாம், we will talk about the winged creatures, living beings next time when we meet, God willing. Okay, I'll stop now. Any thoughts to share, Pa? Please share. Okay. எத்தனை த்ரோன் இருக்குன்னு இன்னைக்கு தான் தெரியும். இந்த மாதிரி வித்தியாசம் படிச்சு பார்த்தது இல்ல. ரெவலேஷன் அந்த படிச்சாலே ஒவ்வொரு வேர்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நிறைய இருக்கும் அதுல படிக்க. அந்த சிங்குலர் ப்ளூரல் இன்னைக்குதான்க்கா கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னு? ஆமா. த்ரோன் ஆஃப் டேவிடும் இன்னைக்கு தான். சிங்காசனம், சிங்காசனங்கள். தேங்க் காட். Yeah. குட். அதான் இன்னும் த்ரோன் ஆஃப் கொஞ்சம் ஒரு டேவிடும். கிளாரிட்டி இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் லிட்டில் மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாசிக்கும் போது அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சு வாசிக்கலாம். ஆமா, இன்னும் இன்டெப்தா படிக்கலாம். தேங்க் காட். ஓகே, ரைட், பர்ஃபெக்ட். இனிதாக்கா, நீங்க தான் ஜெபம் பண்றீங்க. தேங்க்யூ. ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே, நன்றியோடுமே துதிக்கிறோமே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. அந்த நாளிலும் கூட சுவாமி இந்த பைபிள் ஸ்டடில கலந்து கொள்ள கொடுத்த கிருபைக்காய் நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த வேதத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு அக்கா மேலும் நீங்க கொடுத்த அந்த நல்ல தருணத்துக்காய் நன்றி அப்பா. அந்த நாளிலும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட அப்பா த்ரோன்ஸ் அந்த காரியத்திலே எஸ்அப்பா, நீர் எங்களுக்கு சொல்லி தந்த ஒவ்வொரு காரியத்துக்காய் நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தைகள் அப்பா, உம்முடைய வசனங்கள் எல்லாமே ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக வைத்திருக்கிற காரியங்கள் அப்பா. அதை நாங்கள் ஒழுங்காய் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு அதன்படி நாங்கள் ஜீவிக்கவும், நாங்கள் அந்த காரியங்களுக்காகப்பா நாங்கள் வாஞ்சிக்கவும், உம்முடைய வேதத்தை இன்னும் அதிகமாய் நாங்கள் அப்பா வாசித்து அதனுடைய உள்ளான சத்தியத்தை அறிந்தப்பா அதன்படி ஜீவிக்கவும் நீர் எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க. தந்த நல்ல ஒரு அப்பா நல்ல ஒரு ஸ்டடிக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. இன்னும் ஆண்டவர் வேதத்தை அதிகமாய் கற்றுக்கொள்வதற்கு எங்களுக்கு அந்த விருப்பத்தையும் வாஞ்சையும் தந்தப்பா. நாங்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய உதவியோடு ஆவியானவர் தாமே நீர் எங்களுக்கு ஆண்டவரே எங்களுக்கு சொல்லி தந்து அப்பா உம்முடைய வேதத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு உமக்கு சாட்சியாய் வாழ கிருபை செய்யுங்க அக்கா. அப்பா, இந்த ஊழியத்தை செய்வதற்கு நீங்கள் கொடுத்த ஆண்டவரை கிருபைக்காய் சுகத்துக்காய் நன்றி. கலந்திருக்கிற எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க, தொடர்ந்து நன்மையாய் நடத்துங்க. இந்த ஊழியத்தின் மூலப்பா இன்னும் அநேகர் பயன்பெற நீங்க கிருபை செய்யுங்க, அழைத்து வாங்க. எல்லா துதிக்கான மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். 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 Thank you so much, Akka. Thank you.